Namaste and warm welcome to all in my YouTube channel. Today I am going to present a video related to teaching listening skill. I prepared this video for TSC competitors. It is basically prepared for the competitors of primary level or the competitors of basic 1 to 5 level teachers. It is equally important for lower secondary level teachers too, as well as it is important for secondary level teachers too. In primary level, a question in question number 6 can be asked from teaching English. It covers 10 marks. While solving the questions, you have to manage your time. Means you can give only 18 minutes time to solve this 10 marks question or to solve question number 6, because the question can be asked in question number 6. It is asked in question number 6. And you have to manage the content. While writing the answer, you must include the important message. Important message shouldn't be lost in the content. The content can be 200 to 300 words. You have to consider that thing too. The question can be asked from these different areas. 6.1 teaching language skill. The question may be from teaching language skill. That may be teaching listening, teaching speaking, teaching writing, and teaching reading. Similarly, teaching grammar, auxiliaries, tense, noun, adjective, preposition, and article. Similarly, comprehension type item development, matching, fill in the blanks, multiple choice, short question answer, and puzzle box solving. Next area is language function, introducing oneself, greeting, expressing needs, expressing experiences, expressing likes and dislikes, describing people, places, and things, requesting and responding. Similarly, techniques for English teaching, use of textbook, preparing lesson plan, using language game, peer work, group work, use of classroom language, etc. तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 6 मा 10 नम्बरको अंग्रेजी भाषाबाट सम्बन्धित प्रश्न सोधिनेछ, जसमा भाषिक शिक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट सोध्न सकिनेछ, त्यस्तै ग्रामरको क्षेत्रबाट, त्यस्तै गरेर कम्प्रिहेन्सन बोधबाट, त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज फंक्सन भाषिक कार्यहरूबाट, त्यस्तै गरी ल्याङ्ग्वेज फर टिचिङ इंग्लिश टिचिङ टेक्निक्स फर इंग्लिश टिचिङ का टेक्निकहरू तरिकाहरूबाट, यति 5 वटा क्षेत्रबाट कुनै एउटा क्षेत्रबाट 10 नम्बरको क्वेशन सोधिनेछ, या कुनै दुईटा क्षेत्रलाई समेटेर या दुईटा प्रश्न बनाएर 5-5 नम्बरको प्रश्न बनाएर टुक्र्याएर पनि यहाँहरुलाई सोध्न सकिनेछ। यो भयो तपाईहरुलाई सोध्ने प्रश्नको विषय क्षेत्र। Now I am going to present you some questions, probable question from teaching listening skill. अब लिसनिङ स्किल टिचिङ सँग सम्बन्धित केही सम्भावित प्रश्नहरू यहाँहरुसँग मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। Define the term teaching listening along with the stages of teaching listening at primary level. Second question, what are the reasons for listening skill, or why do you teach listening skill? What are different types of listening? Explain them in brief. Similarly, what are the stages of teaching listening? Another question, what are the different sources of listening? Next one is prepare a set of 5 questions to test listening skill at primary level. Teaching listening लाई परिभाषित गर्नुहोस् र यसका चरणहरू पनि लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी what are the reasons for listening skill? Listening skill का कारणहरू के होला? Why do you teach listening skill? किन पढाउने हो listening skill? अर्को क्वेशन। त्यस्तै what are the different types of listening? Listening का प्रकारहरू, explain them in brief. त्यस्तै what are the stages of teaching listening skill? Listening skill शिक्षणका चरणहरू के हुन्? त्यस्तै what are the different sources of listening? Listening का विभिन्न स्रोतहरू
के हुन् त्यस्तै प्रिपेयर अ सेट अफ 5 डिफरेंट क्वेशन्स टु टेस्ट लिसनिङ स्किल एट प्राइमरी लेभल प्राइमरी लेभलमा लिसनिङ स्किल शिक्षण गर्नुका 5 वटा विभिन्न क्वेशनहरू त्यो टेस्ट गर्नको लागि लिसनिङ स्किल टेस्ट गर्नको लागि 5 वटा विभिन्न किसिमका क्वेशनहरूको सेट बनाउनुहोस् यो प्रोबेबल क्वेशनहरू यी 6 वटा रहे अब यसको मैले क्रमशः सल्भ गर्ने प्रयास गरेको छु यहाँहरुले यसको आन्सर पनि हेर्नु होला मैले केही क्वेशनहरू यस भिडियोमा समावेश गर्ने छु भने बाँकी प्रश्नहरू अरु भिडियोमा पनि समावेश गर्ने छु अरु भिडियोमा त्यसका उत्तरहरू यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ व्हाट इज लिसनिङ स्किल डिफाइन द टर्म टिचिङ लिसनिङ अघि नै मैले कुरो गरिसकेका थिएँ along with the stages of teaching listening at primary level answer listening is one of the most fundamental and inseparable skills of teaching and learning English एकदमै आधारभूत र छुट्याउनै नमिल्ने टिचिङ लर्निङ इंग्लिशको एउटा सिप हो लिसनिङ इट इज प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल फर फरेन ल्याङ्ग्वेज लर्नर्स टु अक्वायर गर्नको लागि आर्जित गर्नको लागि यो विदेशी भाषा सिक्नेहरुको लागि एकदमै प्राथमिक भाषिक सिप हो Similarly, listening refers to the ability that enables the learner to identify and understand the natural or recorded speech of someone. त्यसैगरी लिसनिङले त्यो क्षमतालाई जनाउँछ जसले लर्नरले त्यो रेकर्डेड हो कि या नेचुरल हो भनेर पहिचान गर्न र बुझ्न सक्ने सक्षमता ल्याउँछ लिसनिङ इज द रिसेप्टिभ स्किल इन ओरल मोड यो ग्रहण गर्ने सिप हो ओरल मोडमा भएको मौखिक रूपमा ग्रहण गर्ने सिप हो इट इज द फर्स्ट स्किल इन नेचुरल अर्डर अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ भाषिक सिकाइको प्राकृतिक क्रममा यो पहिलो स्किल हो लिसनिङ स्किल इज द फर्स्ट स्किल इन अर्डर अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ Underwood says listening is an activity of paying attention to and trying to get meaning from something we hear. Underwood ले listening लाई त्यो क्रियाकलाप भनेका छन् जुनमा ध्यान दिइन्छ र हामीले सुनेको कुराबाट के अर्थ पाउँछौं भन्ने कुरा पाउने प्रयास गरिन्छ It is the language modality that is used most frequently. यो ल्याङ्ग्वेज को त्यो रूप हो त्यो स्वरूप हो that is used most frequently. जसलाई एकदमै बारम्बार प्रयोग गरिन्छ Listeners actively involve themselves in interpretation of what they hear. लिसनरहरू एकदमै सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् के तिनीहरूले सुनिराछन् र त्यसबाट के अर्थ पाइन्छ त्यसको अनुवाद गर्ने क्रममा त्यस्तै ब्रिङिङ देयर ओन ब्याकग्राउन्ड नलेज तिनीहरूको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड नलेज ल्याउने कुरामा एन्ड लिङ्ग्विस्टिक नलेज टु बियर अन द इन्फर्मेसन कन्टेन्ड इन एन ओरल टेक्स्टमा के सूचना रहेको छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि The language learning requires intentional listening that employs strategies for identifying sounds and making meaning of them. Language learning लाई एकदमै intentionally सुनाइ चाहिन्छ that employs strategies जसले रणनीतिहरू इम्प्लोय गर्छ for identifying sound and making meaning of them. साउन्डहरु पहिचान गर्न र तिनीहरुको अर्थ पाउनको लागि त्यसैगरी लिसनिङ इन्भल्व्स अ सेन्डर अ पर्सन रेडियो टेलिभिजन एसेक्ट्रा अ मेसेज एन्ड रिसिभर देयर आर 3 पार्टीज इन लिसनिङ लिसनिङमा 3टा पार्टी हुन्छन् लिसनिङ इन्भल्व्स अ सेन्डर एउटा सेन्डर प्रोड्युसर जसले लिसनिङको लागि टेक्स्ट बनाउने काम गर्छ देन अ मेसेज हुन सक्छ एन्ड रिसिभर र जसले ग्रहण गर्छ ही इज द लिसनर सेन्डर मेसेज एन्ड रिसिभर लिसनिङ इज गिवन इम्पोर्टेन्स इन ल्याङ्ग्वेज लर्निङ एन्ड टिचिङ लिसनिङलाई ल्याङ्ग्वेज लर्निङ र टिचिङमा एकदमै महत्त्व दिइन्छ सो द्याट स्टुडेन्ट्स मे बिकम इफेक्टिभ लिसनर्स त्यसकारण लिसनरहरू एकदम प्रभावकारी रूपमा सुन्ने बन्न सक्छन् इन कम्युनिकेटिभ अप्रोच टु ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भाषिक अध्यापनको
कम्युनिकेटिभ एप्रोचमा लिसनिङ स्ट्राटेजिज आर मोडल्ड एन्ड लिसनिङ प्र्याक्टिस इज गिभन इन अथेन्टिक सिचुएसन। लिसनिङ रणनीतिहरू मोडल गरिन्छ, त्यस्तै गरेर लिसनिङ प्र्याक्टिस इज गिभन इन अथेन्टिक सिचुएसन र लिसनिङ प्र्याक्टिस एकदमै अथेन्टिक अवस्थामा मात्रै गरिन्छ। The learners are likely to encounter when they use the language outside the classroom. The stages of teaching listening skill are pre-listening activity, while listening activity, and post-listening activities or follow-up stage. I will talk about them detail in my next video. I will talk about stages of teaching listening skill. What are the stages of teaching listening skill? Teaching यहाँ स्टेजमा मैले यो स्टेज छन् भन्ने कुरा मात्र लेखेँ। यसको बारेमा डिटेल चाहिँ तपाईहरुले अर्को भिडियोमा पाउनुहुनेछ, जहाँ what are the different stages of teaching listening skill क्वेशन है यही स्किल के रे स्टेजेस अफ टिचिङ लिसनिङ स्किल को रहेको छ। अब why is listening किन त? I am going to talk about this question. What are the reasons for listening skill? Listening skill का रिजनहरु के हुन सक्ला? Its answer: teaching listening allows students to follow direction, understand expectation, and make sense of oral communication. Teaching listening ले स्टुडेन्टलाई अलाउ गर्छ, अनुमति दिन्छ to follow directionहरु पछ्याउनको लागि, understand expectation आशाहरुलाई बुझ्नको लागि, and make sense of oral communication र ओरली भएको मौखिक रूपमा भएको सञ्चारलाई अर्थ दिनको लागि। As children improve as listeners, they learn to use the same strategies to improve their command of the other language arts. जसरी बच्चाहरूले श्रोताको रूपमा सुधार गर्दै जान्छन्, they learn to use the same strategy. तिनीहरूले त्यही रणनीति प्रयोग गर्न सिक्छन् to improve their command of other language arts. अरु भाषिक कलामा तिनीहरूको कमान्डमा सुधार गर्नलाई जसरी गरिरहेछन् त्यसरी नै तिनीहरूले के गर्न चाहन्छन् त? तिनीहरूले ल्याङ्ग्वेज लिसनरको रूपमा इम्प्रुभ गर्न चाहन्छन्, सुधार गर्न चाहन्छन्। We can use a language in its all modes and manners. ल्याङ्ग्वेजलाई विभिन्न मोड र म्यानरमा हामीले युज गर्न सक्छौं। The modes and manner in which language is used are known as language skill. त्यही मोड र म्यानर जुन ल्याङ्ग्वेजमा प्रयोग गरिन्छ त्यसैलाई ल्याङ्ग्वेज स्किल भन्छ। बेसिक ल्याङ्ग्वेज स्किल्स आर लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ। आधारभूत ल्याङ्ग्वेज स्किलहरु there are 4 language skills. They are listening, speaking, reading and writing. सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ हो। Listening and reading involve receiving messages. Listening र reading ले चाहिँ message receive गर्ने कुरा जनाउँछ भने and are therefore often referred to as receptive skill. र तिनीहरूलाई receptive skill को रूपमा लिन्छ। Whereas speaking and writing skill involves producing message. Speaking र writing मा चाहिँ message उत्पादन गर्ने काम गरिन्छ, which are known as productive skills. जसलाई productive skill को रूपमा लिन्छ। Listening is the ability to identify and understand what others are saying. Listening त्यो क्षमता हो to identify पहिचान गर्ने and understand बुझ्ने what others are saying. अरूले के भनिरहेछ त्यसलाई बुझ्ने र पहिचान गर्ने क्षमता नै listening हो। This involves understanding a speaker's accent. यसले स्पिकरको एक्सेन्टलाई बुझ्नको लागि, हिज ग्रामर उसको ग्रामरलाई, एन्ड हिज भोक्याबुलरी उसको शब्द भण्डारलाई, एन्ड ग्रास्पिङ हिज मिनिङ र उसको अर्थ के थियो त्यो प्राप्त गर्नको लागि। हार्मर 2007 has mentioned the main reasons for listening skill in the following way. हार्मरले लिसनिङ स्किलका कारणहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेका छन्। First, students want to be able to understand what people are saying them in English. स्टुडेन्टहरु पिपलहरुले के भनिरहेछन् इंग्लिशमा त्यसलाई बुझ्न सक्ने सक्षम बन्न चाहन्छन्। Listening skill helps to develop the students pronunciation. Listening skill विद्यार्थीको pronunciation सुधार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि सहयोग गर्छ। Listening skill helps to develop speaking skill. लिसनिङले स्पिकिङ स्किललाई नि डेभलप गर्न सहयोग गर्छ।
लिसनिङ स्किलले हेल्प्स टु मेक स्टुडेन्ट्स अक्वायर द ल्याङ्ग्वेज। लिसनिङ स्किलले भाषा उत्पादन गर्नको लागि उनीहरूलाई सहयोग गर्छ, हासिल गर्नको लागि। त्यस्तै लिसनिङ स्किलले हेल्प्स टु एक्सपोज स्टुडेन्ट्स इन डिफ्रेन्ट भराइटिज अफ इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिसका विभिन्न भराइटीहरूमा एक्सपोज हुन विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै लिसनिङ स्किलले हेल्प्स टु एक्सपोज स्टुडेन्ट्स टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भोइसेस। विभिन्न किसिमको आवाजहरूमा एक्सपोज हुन पनि विद्यार्थीहरूलाई लिसनिङ स्किलले सहयोग गर्छ। तपाईँले यो 6 वटा बुँदा सम्झिनु होला। अथवा रिजन्स फर लिसनिङ, देयर आर मेनली 5 रिजन्स, ब्रोड रिजन्स। दे आर लर्नर्स डेभलप एन एबिलिटी टु डिस्क्रिमिनेट साउन्ड, साउन्ड छुट्याउने क्षमता विकास गर्न सक्छन्। स्टुडेन्ट्स रियलाइज द भ्यालु अफ लिसनिङ, लिसनिङको महत्त्वलाई उनीहरूले महसुस गर्न सक्छन्। स्टुडेन्ट्स लर्न टु लिसन फर अ भराइटी अफ पर्पसेस, विभिन्न उद्देश्यहरू सुन्नको लागि सिक्छन्। लिसनिङ इन्हान्सेस चिल्ड्रेन एबिलिटी टु युज द अदर ल्याङ्ग्वेज आर्ट्स, अरू भाषिक सिपहरू प्रयोग गर्न पनि विद्यार्थीको क्षमतालाई इन्हेन्स गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ। लिसनिङ स्टुडेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप बिट्विन लिसनिङ एन्ड रिडिङ, विद्यार्थीले बुझ्न सक्छन् सुनाइ र पढाइको अन्तर सम्बन्धको बारेमा। तपाईहरु मेरो यो दुईटा क्वेशन ध्यान दिएर सुन्नुभयो, यसको लागि यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आई विश योर सक्सेस। थ्यांक यू फर योर पेशेंस। I hope you will solve the question related to listening skill. Have a nice time. Thank you. Goodbye.